أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا یہ چینل انسانوں اور حیوانوں کے مسائل صحت کو حل کرنے اور ان کی درست تشخیص کرنے کے طریقے عام عوام تک پہنچانے اور انہیں سمجھانے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے. آج کا ٹاپک ہے گایوں اور بچڑوں کی لمپی سکن ڈیزیز. انسانوں کی طرح جانوروں کے جسم اور ان کی زندگی اور صحت کا دارومدار بھی 4 بنیادی ٹیشوز پر منحصر ہے. ان میں سے ایک ٹیشو کا تعلق بنیادی ڈھانچے اور باقی 3 کا تعلق حیاتی ٹیشوز کو آپس میں جوڑے رکھنے والے کنیکٹیو ٹیشو کے ساتھ ہے. صحت کا دارومدار حیاتی ٹیشوز کے اعتدال کار پر منحصر ہے. اگر حیاتی ٹیشوز کے فضلات اپنے مقام پر زندہ جسم سے درست طور پر اخراج پاتے رہیں تو ایسے جاندار بیمار ہی نہیں ہوتے. کسی بھی جاندار کے بیمار ہونے کا مطلب اور واضح مطلب حیاتی ٹیشوز کی کارکردگی میں عدم توازن یا اس جسم میں کسی بھی ٹیشو کے فضلات کا جسم میں رکے رہنا یا جسم میں رکے رہنے والے فضلات میں خمیر در خمیر سے تفن پیدا ہونا ہی ہوتا ہے. حیوان ہو یا انسان، جراثیم ہو یا حشرات الارض، درخت ہوں یا پودے، فصلات ہوں یا جڑی بوٹیاں، یہ سب چیزیں قدرت نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کی ہیں. اس دنیا میں موجود کوئی بھی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں، بس اس چیز کا موقع استعمال اسے فائدہ مند یا نقصان دہ قرار دلواتا ہے. ہم آئے روز نئی سے نئی بیماریوں کے نام سنتے ہیں اور ہمارا ان بیماریوں کے تباہ کن اور نقصان دینے والے اثرات سے پالا پڑتا ہے. ہر کوئی ان وارد ہونے والی بیماریوں سے نمٹنا چاہتا ہے، لیکن دفاعی انداز میں. اس تکلیف میں پیدا ہونے والی علامات کو ختم کر کے اس مرض کے چنگل سے نکلنا چاہتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی درخت کی شاخیں کاٹ کر اس درخت کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہو. جب کوئی دوسرا ایسا کام کر رہا ہو تو ہمیں یہ عمل حماقت نظر آتا ہے، لیکن جب ہم خود ایسی کوشش کر رہے ہوں تو اسے ریسرچ کا خوبصورت ٹائٹل دے دیتے ہیں. کسی بھی جاندار میں پیدا ہونے والی منفی تبدیلیاں ہی دراصل مرض میں شمار ہوتی ہیں، اور کسی بھی زندہ جسم میں پیدا ہونے والی کوئی بھی علامت ضرور کسی نہ کسی ٹیشو سے تعلق رکھتی ہوگی. درست تشخیص کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ زندہ جسم میں پیدا ہونے والی علامات کو دیکھ کر اور سمجھ کر ان علامات کو کسی بھی اس ٹیشو سے جوڑا جا سکے. جس طرح آج کل بڑے جانوروں میں لمپی سکن ڈیزیز کا تذکرہ ہر کسی کی زبان پر ہے، اپنے اپنے انداز میں ہر کوئی اس کی تشریح اور علاج کے کلابے ملا رہا ہے، لیکن نتیجہ صفر ہے. اس لمپی سکن کی بیماری کی علامات میں جانور کو بخار ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر جانور سست ہو جاتا ہے، تیسرے نمبر پر جانور کے پورے جسم پر گلٹیاں یا وروڑیاں سی ابھر آتی ہیں، اور چوتھے پانچویں دن پھٹ جاتی ہیں. چوتھے نمبر پر جانور کھانا پینا کم کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں جانور کا وزن کم ہوتا ہے، اور پانچویں نمبر پر جانور کا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ جانوروں کے جسم پر سوزش بھی آ جاتی ہے. طب کے اصولوں اور قوانین کو سمجھنے والا کوئی بھی انسان ان علامات سے فوراً مسئلہ کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے. زندہ انسان کی جلد میں موجود لف نوڈز کا تعلق غدودی ٹیشو سے ہے، اور جسم میں موجود ان نوڈز کے بڑھ جانے یا سوزش زیادہ ہو جانے کا مطلب جانور کے پیشاب میں کمی آ جانا ہے، اور اسی طرح جانور کے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کے بڑھ جانے کا تعلق بھی
पेशाब की कमी से ही है। और इसी तरह जानवर की भूख मर जाना और जानवर के सांस फूलने का तल्लक भी जानवर के पेशाब कम हो जाने के बायस जानवर के खून के गाढ़ा हो जाने से है। इस लंपी स्किन डिजीज में अगर जानवर के गुदी टिश्यू में रुकने वाले फजलात को असूल के मुताबिक जानवर का पेशाब बढ़ाकर खारिज कर दिया जाए तो जानवर की सेहत भी बहाल हो जाती है और इसके तलफ हो जाने का खतरा भी नहीं रहता। हर तरीका इलाज के अपने अलहदा मसाइल और अपनी अपनी खूबियाँ और खामियाँ हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज अपनी जरासीमी थ्योरी के बायस हर मर्ज के जरासीम तलाश करता रहता है। जिन जरासीमों को हलाक करने की अद्वियात तलाश कर ली गई हैं उन्हें बैक्टीरिया और जिन जरासीम पर असरअंदाज होने में नाकाम हैं उन्हें वायरस कहता है। इन वायरसी अमराज से बचाव के लिए वैक्सीन्स ईजाद कर ली हैं, लेकिन ये वैक्सीन्स भी कोई मौसर रोकथाम नहीं करती। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हर वक्त कोई ना कोई वबा फैली हुई होती है। हर मर्ज की वैक्सीन्स मखसूस जरासीमी स्ट्रेन्स पर काम करती हैं, वो भी कुछ हद तक। एक तजारत का सिलसिला है जो तरक्की याफ्ता ममालिक के हक में और हर वक्त जारी रहता है। अगर हर जानवर के मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए उसकी ग़िज़ा और रहन सहन का बंदोबस्त किया जाए तो इन वबाई अमराज से छुटकारा मुमकिन है। लेकिन जिस दुनिया में ये सहूलियात तमाम इंसानों को मुयस्सर नहीं, वहाँ जानवरों को इन सहूलियात को बहम जाना सिर्फ दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। बहरहाल लंपी स्किन डिजीज़ में बुखार के लिए बड़ी इलायची का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। जानवर के वज़न के मुताबिक 20 से लेकर 40 तक बड़ी इलायचियाँ कूट कर दिन में 1 या 2 बार दी जा सकती हैं। अगर इन इलायचियों के इस्तेमाल से जानवर का पेशाब ना बढ़े तो इनके साथ 10 से 20 ग्राम कलमी छोरा का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए और इनके साथ गुड़ का इस्तेमाल जानवरों को कमज़ोर नहीं होने देता। और फराश या उकां जिसको झाऊ भी कहा जाता है और यही वो पौधा है जिससे होम्योपैथिक की मशहूर ज़माना दवाई थूजा तैयार की जाती है के पत्तों का इस्तेमाल इस लंपी स्किन की बीमारी में जादू असर है। जानवरों के वज़न के मुताबिक 100 से 200 ग्राम सुबह शाम जानवर को दें। अगर किसी जगह फराश या उकांग के पत्ते मुयस्सर ना हों तो नाक के सर पंसारियों से मिल जाता है। 25 से 50 ग्राम बेलहाज़े वज़न सुबह शाम जानवर को दे सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ अगर जानवर सर्दी महसूस कर रहा हो तो स्याह मिर्च 10 से 20 ग्राम बेलहाज़े वज़न जानवर सुबह शाम दी जा सकती है। इसके इस्तेमाल से जानवरों की रिकवरी बहुत तेज़ हो जाती है। अब इन सब चीज़ों के साथ एक और चीज़ को मद्देनज़र रखें। ये लंपी स्किन डिजीज़ अगर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हो या बढ़ गई हो तो रेवंद असारा पंसारियों से आम मिल जाता है। जानवर के वज़न के मुताबिक ये 5 से 10 ग्राम अगर जानवर को दे दिया जाए तो वो मुतफ़न मादा जो इन गुदुद में रुक कर इस बीमारी का बायस है वो उनके पखाने के साथ खारिज हो जाता है और जिस्म से उस जहर के खारिज होते ही जानवर सेहत की जानब लौट आता है। अगर इस सिलसिले में आपको किसी किस्म की मज़ीद पूछने या समझने की चीज़ हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में अपना सवाल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसका मुदल्लल और मुश्किल जवाब आपको फराहम कर देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्त अहबाब से शेयर करते रहा करें। किसी का फ़ायदा हो जाए इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ नहीं। जानवर सिर्फ मुल्क के ही नहीं लोगों की मईशत में भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत का मुकाम रखते हैं। किसी के जानवर के ज़ाया हो जाने का मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी का टूट जाना है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अपने इस नुकसान से बच सकें। अपनी दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।